ओम शांति 18 सेप्टेम्बर 2024। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच मीठे बच्चे तुमे माने हेउछ धरापृष्ठर चैतन्य तारका। तुमको सारा विश्व को आलोक प्रदान करने हेब। बाबा कहउछन्ति मीठे बच्चे तुमे माने हेउछ धरापृष्ठर चैतन्य तारका। तुमको सारा विश्व को आलोक प्रदान करने हेब। आजिर प्रश्न शिव बाबा तुम मानंकर काया को कांचन सदृश किपरि करुछन्ति। शिव बाबा तुम मानंकर काया को कांचन कि सदृश किपरि करुछन्ति। उत्तर ब्रह्मा मांक द्वारा तुमको ज्ञान रूपक क्षीर पान कराई तुमर आत्मा तथा शरीर को कांचन करि देउछन्ति। सेथिपाई तांकर महिमार गायन हेउछि त्वमेव माताश्च पिता। एबे ही तुमे माने ब्रह्मा मांक द्वारा ज्ञानर दुग्ध पान करुछ जहा द्वारा तुमर सबु पाप कटिजिब। तुमे आत्मा माने कांचन अर्थात सुवर्ण तुल्य होइजिब। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी तुम मानंको बुझाउछन्ति जेमिति आकाशरे तारा माने अछन्ति सेमिति तुम पाई मध्य गायन हेउछि तुमे माने धरित्रीर तारक। सेही तारा मानंको नक्षत्र देवता कुहा जाए किंतु वास्तवरे सेमाने तो देवता नुहंती। तुमे माने ही सेही तारा मानंक ठारु महान बलवान अट। काहेकि ना तुमे तारका माने सारा विश्व को आलोकित करुछ। तुमे माने देवता हेबाकु जाउछ। तुमर ही उत्थान एवं पतन हेउछि। सेही तारा माने तो पृथ्वी रंगमंच को आलोकित करिबा पाई आलोक देउछन्ति तांकु देवता बोली कुहा जाई पारिबो नाही। तुमे माने ही देवता हेउछ। तुमे ही सारा विश्व को आलोकित करुछ। एबे तो सारा विश्व रे घोर अंधकार खेली जाइछि। समस्ते पतित होई जाइछन्ति। एही समय रे बाबा तुम मीठा मीठा संतान मानंकु देवता करिबा पाई आसुछन्ति। दुनियार मनुष्य माने तो समस्तंकु देवता बोली भाबुछन्ति। सूर्य को मध्य देवता कहउछन्ति। केउ केउ स्थान रे सूर्य चिन्हर पताका लगाउछन्ति एवं निजको सूर्यवंशी बोली कहउछन्ति। वास्तव रे तुमे माने ही सूर्यवंशी अट। तेणु बाबा आसी तुम मानंकु बुझाउछन्ति भारत वर्तमान घोर अंधकार भितरे रहिछि। भारत को पुणी आलोकित करने को पड़िबो। सेथिपाई बाबा तुम मानंकु ज्ञान देउछन्ति। तुमे माने अज्ञान निद्रा रे सोई पड़िथिल। बाबा आसी तुम मानंकु जागृत करुछन्ति। कहउछन्ति ड्रामार प्लान अनुसारे प्रति कल्परे पुरुषोत्तम संगम जुगरे भारत को मु आसुछि। एही पुरुषोत्तम संगम जुग विषय रे कौनसी शास्त्र रे उल्लेख करा जाई नाही। एही जुग को एबे तुमे पिलामाने ही जानुछ। तेणु तुमे माने देवता हेउछ। तुम मानंक पाई ही कुहा जीव नक्षत्र देवताय नम। एबे तुमे पूजारी रु पूज्य हेउछ। सेठारे तुमे पूज्य हेउछ। एही कथा को मध्य भल भावरे बुझिबाकु हेब ना। एहाको ही आत्मिक ज्ञान कुहा जाए। एथिरे केबे काहा सहित लड़े हुए नाही। एठारे शिक्षक साधारण रीति रे पाठ पढ़ाउछन्ति एवं पिलामाने मध्य साधारण रीति रे पढ़ुछन्ति। एथिरे केबे कौनसी लड़ेईर कथा कुहा जाउ नाही। इए कौन निजकु भगवान बोली कहउछन्ति। तुमे पिलामाने जानिछ आमको निराकार शिव बाबा ही पढ़ाउछन्ति। तांकर निजर शरीर नाही। सिए कहउछन्ति मु एही ब्रह्मांक शरीर को धार सूत्र रे नेउछि। भगीरथ शब्द काहेकि कुहा जाए। काहेकि ना ये बहुत भाग्यशाली रथ अटन्ति जे कि विश्वर मालिक हेउछन्ति। तेबे भागीरथ हेले ना सबुर अर्थ को जानिबा आवश्यक ना। एहा हेउछि सबुठारु उच्च ज्ञान। दुनिया रे तो केवल मिथ्या ही मिथ्या कहउछन्ति। कथारे अछि ना सत्यर नौका। आजि काली तो अनेक प्रकारर भगवान बाहरिलेଣି। निजकु तो छाड़
किंतु पथर कंकड़ को मध्य भगवान कहि देउछन्ति। भगवान को केते कौन कहि देइछन्ति। बाबा बसी तुम मानंकु एभली बुझाउछन्ति जेमिति लौकिक पिता निज पिलामानंकु बुझान्ते। किंतु लौकिक पिता पिता सहित शिक्षक एवं गुरु होई पारिबे नाही। प्रथमे पिता पाखरे जन्म हुए, तापरे टिकिए बड़ हेला परे पाठ पढ़िबा पई शिक्षकंकर आवश्यकता हुए, पुणी 60 वर्ष परे गुरुंकर आवश्यकता हुए। किंतु एठारे तो जणे ही पिता शिक्षक सतगुरु अटंती। सीए कहउछन्ति मु हेउछि तुम आत्मा मानंकर पिता, पाठ आत्मा ही पढ़ुछि। आत्मा को आत्मा कुहा जाए ना, बाकी शरीरर अनेक नाम रहिछि। विचार कर, एहा हेउछि बेहदर नाटक। वर्तमान जहा सबु हेउछि से सबु पूर्व प्रस्तुत। एथिरे कौनसी नुआ कथा नाही। एहा अनादि पूर्व प्रस्तुत ड्रामा जहाके घूरी चलिछि। एठारे समस्त आत्मा पाठधारी। तेबे आत्मा केउठी रहुछि? तेबे कहिबा आमे आत्मा माने निज घर परमधाम रे रहुछु, पुणी एठाकू बेहदर पाठ करिबा पाई आसुछु। किंतु बाबा तो सर्वदा सेहिठारे ही रुहंती। सीए केबे पुनर्जन्म रे आसंती नाही। एबे तुम मानंकु सेही रचयिता पिता निजर एवं रचना र सार कथा सुनाउछन्ति, जहा द्वारा तुमे पिलामाने स्वदर्शन चक्रधारी हेउछ। एहार अर्थ को अन्य माने बुझी पारिबे नाही, कारण सेमाने विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी बोली मने करुछन्ति। किंतु एठारे मनुष्य को काहेकि स्वदर्शन चक्रधारी कुहा जाउछि ए कथा तुमे माने जानिछ। जेतेबेले शूद्रवर्णर थिले सेतेबेले मध्य मनुष्य ही थिले। एबे मध्य मनुष्य माने ही ब्राह्मण हेउछन्ति, पुणी देवता माने मनुष्य हेबे। किंतु चरित्र बदली जीव। जेतेबेले रावण आसुछि तुमर चरित्र केते बिगड़ी जाउछि। किंतु सत्य जुगरे एही विकार रहिब नाही। वर्तमान बाबा तुमको अमर कथा सुनाउछन्ति। भक्ति मार्गरे तुमे अनेक कथा शुणिथिब। सेमाने कुहन्ति अमरनाथ पार्वती को कथा सुनाइथिले। तेबे पार्वती को शंकर सुनाइबे ना, शिव किपरि सुनाइबे? सेही कथा अर्थात कहानी को सुनिबा पाई केते असंख्य मनुष्य माने जाइथान्ति। सेही भक्ति मार्गर कथा बाबा आसी तुम मानंकु बुझाउछन्ति। बाबा एमिति केबे कहुनाहांती जे भक्ति खराब जिनस ना, सीए अनादि ड्रामार रहस्य को बुझाउछन्ति। एबे बाबा कहुछन्ति प्रथमे निजको आत्मा निश्चय कर। एहा ही मुख्य कथा। भगवान उवाच मन्मना भव। तेबे एहार अर्थ कौन? बाबा आसी एही ब्रह्मांक मुख द्वारा तुम मानंकु सुनाउछन्ति। तेणु यांकु गो मुख कुहा जाए। ए कथा मध्य बुझाइछन्ति तुमे ही माता तुमे ही पिता, यांकु ही कुहा जाए। तेबे एही मातांक या ब्रह्मांक द्वारा तुमको पोष्य रूपे ग्रहण करिछन्ति। शिव बाबा कहुछन्ति एही ब्रह्मा मुख द्वारा मु तुम पिलामानंकु ज्ञान दुग्ध पान कराउछि, जहा द्वारा तुमर सबु पाप भस्म होई जाउछि एवं आत्मा कंचन होई जाउछि। तेणु शरीर मध्य तुमको कंचन मिलुछि। आत्मा माने संपूर्ण पवित्र कंचन होई जाउछन्ति, पुणी धीरे धीरे सीढ़ी रे तळकु खसुछन्ति। एबे तुमे माने बुझी गलणी जे आमे आत्मा माने जेतेबेले पवित्र थिलु सेतेबेले शरीर मध्य पवित्र थिला। पुणी ड्रामा अनुसारी 84 जन्मर चक्र रे आसिलु। एबे आउ पवित्र नहु। एबे आउ पवित्र नाहु। एबे तो 9 क्यारेट ही कुहाजिब। शेषरे अल्प किछि अंश रहुछि। संपूर्ण खाली बोली कुहाजिब नाही। किछि किछि शांति रहुछि। बाबा तार उदाहरण मध्य बताई देइछन्ते।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ସାରା ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲାଣି। ତୁମ ପାଖରେ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ବାବା ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ ରହିଛି ତାହା କିପରି ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଏହି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେନା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର କାମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର। କେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଅ, ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ କରି ଚାଲ, କୁହ ମନ୍ମନା ଭବ। ଶିବ ବାବା ସ୍ମୃତିରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ଇସାରା ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ଇସାରାର। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ କାୟା କଞ୍ଚନ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଗଲ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାକି ବାବା ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ସତ କଥା ନା। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତୁମେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲିବ, ତେବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଏକଦମ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସତୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ କେତେଥର ତମୁ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଛ? ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି, ଯାହାର କେବେ ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ। ତେବେ କିଭଳି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ? କହୁଛ, ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର। ବାଃ, ତୁମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। କହୁଛ, ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯାଅ। ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସେବକ ହେଲି ନା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ଖେଳ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ହିଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସେହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ପାଠ ବଜାଉଛୁ। ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପାଠ ବଜାଉଛି ନା। ଏଠାରେ ବସି ବାବା ମଧ୍ୟ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାରାଗଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା, ଯେମିତି ଆକାଶରେ ତାରକାମାନେ ଝିଲମିଲ କରିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତାରକା ବହୁତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଆଉ କେହି କେହି ତାରକା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କେହି କେହି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ନିକଟତମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେଉଛ ଏବଂ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଭଲ ନକ୍ଷତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ପ୍ରଦାନ କର। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ବାସ୍ତବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି କେହି ବହୁତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି ପିଲା ସାଧାରଣ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଥାନ୍ତି। ସେହି ତାରକାମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ବାବା ପବିତ୍ର କରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଭରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଗାୟନ କରୁଛ ନା। ଶିବ ବାବା, ଆପଣ ଏଠାରେ ବସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାଃ, ଏମିତି ତ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପାଠ ଆମ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ହୋଇଯାଉଛି ନା। ସମଗ୍ର ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଆମର ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମଠାରୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଟଳ ଅଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ, ଯାହାକୁ କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ଜଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମାସ୍କନ୍ଦଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଭଲେ ତିଆରି କର। ବୁଦ୍ଧି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ କରୁଛି।
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କେବେ କେବେ କେହି କେହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆପେ ଆପେ ଏଠାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସିବେ। ଯଦି କୌଣସି ମିଠା ଦୋକାନୀର ମିଠା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତା'ର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣକୁ କହିବେ ଅମୁକ ଦୋକାନକୁ ଯାଅ। ସେହିଭଳି ଏହା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏକ ନମ୍ବର ମିଠା। ଏଭଳି ମିଠା ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଦେଖିଗଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ଯାଇ ଶୁଣାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ଏହି ବିଚାର ଆସୁଛି ଯେ ଭାରତ କିଭଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଉଛ, କିନ୍ତୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶିକାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଶିକାର କରିବା ଶିଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ବଡ଼ ଶିକାର ପାଇଁ ସେଭଳି ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର ନା। ଦୁନିଆରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ କେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ବନାରସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପାଧି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବନାରସରେ ସେବାର ପରିସର ତିଆରି କର। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା ହେଲେ ଯାଇ କେହି ଶୁଣିବେ। ଛୋଟମାନଙ୍କର କଥା ତ କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନିଜ ନାମରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପାଧି ରଖିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ଉପାଧି ନାହିଁ। ଏବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ପୁଣି ଭକ୍ତିରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ତେବେ ବାବା ଏ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେପରି ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ବସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେହର ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ଆକାଶରେ ତାରାମାନଙ୍କର ଝିଲମିଲ ଲାଗି ରହିଛି, ସେମିତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଝିଲମିଲ ଲାଗି ରହିଛି। କେହି କେହି ବହୁତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ତାରକା ହୋଇଗଲେଣି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ତାରା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦୁନିଆ ବେହଦ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ହଦ୍ର ରାତି ଏବଂ ଦିନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଅଧା କଳ୍ପର ରାତି ଏବଂ ଅଧା କଳ୍ପର ଦିନ, ଯାହାକି ବେହଦର ଅଟେ। ଦିନରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି, କେଉଁଠି ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଜ୍ଞାନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖର ନାମ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ କାଳ ନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏବେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଅମର ଲୋକ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମକୁ ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମ ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଚକ୍ର ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ସେଠାରୁ ଏଠାକୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ପାଟ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛେ। ଅନେକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସବୁ ରହିଛି। ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମର ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ, ପୁଣି ପାଟ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ। ଏଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲୁଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ଆସି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି,
ତୁମେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଲ। ବାକି ମଝିରେ ତ ଅଧପତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବେହଦର ଖେଳ। ଏହା କେତେ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୂଳ। ପୁଣି ଏହା କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ମିଶି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେବାର ପରିସର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ବନାରସରେ ସେବାର ପରିସର ସୃଷ୍ଟି କର। ତୁମେମାନେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦୁନିଆ ଉପରେ ଏକ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେବା ଅର୍ଥେ କିଏ କେଉଁଆଡ଼େ ଆଉ କିଏ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର କଥାକୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିବେ, ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବୁଝିବେ। ଏବେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିକାର କରୁଛ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହୁକାରମାନେ ତ ଏହି କଳିଯୁଗକୁ ହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ତ ଗରିବମାନେ ଆସି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା, ମୋର ତ କେବଳ ଆପଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ସେତେବେଳେ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ମୋହ ମମତା ସାରା ଦୁନିଆରୁ ତୁଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଆତ୍ମାକୁ କାଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ମନ୍ମନା ଭବ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଯୋଗବଳ ଆଧାରରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଚମକୁଥିବା ତାରକା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର। ଏହି ବେହଦ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାଟକକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନର ଅଞ୍ଜନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ବାଳକ ତଥା ମାଲିକ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜର କରୁଥିବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ବାଳକ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାଳକ ହିସାବରେ ମାଲିକ ଅଟ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଅଟ। ଯେହେତୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟ, ତେଣୁ ସ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମାଲିକ ପଣିଆର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲାଇ ନିଜର ଅଧୀନରେ ଥିବା ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ମନା ଭବ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟର୍ଥ କଥାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜର ବୋଲି ଅନୁଭବ ହେବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମର ଝୁଲାରେ ବସି ଉଡ଼ିବା କଳାର ମଉଜ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମର ଝୁଲାରେ ବସି ଉଡ଼ିବା କଳାର ମଉଜ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।